A very good morning, dear students. How are you all? After a short break, let's start with the new chapter. That is chapter number 6 from the second module, and it's titled Still I Rise. It's a poem written by Maya Angelou. Let's discuss about the author Maya Angelou. Maya Angelou was an American poet, civil rights activist, singer, essayist, and playwright. She has also had a career experience as a singer, dancer, actress, composer, and Hollywood's first female black director. She is also a director of films. She is known for her civil rights activism. She worked with Dr. Martin Luther King and Malcolm X. These are the two great prominent figures who led the civil rights activism. She was awarded with the highest civilian honor in the US, that is the Presidential Medal of Freedom, and it was awarded by the then President Barack Obama in the year 2010. She was awarded about 50 honorary degrees from various universities throughout her life. Maya Angelou has faced lots of oppression as a black woman in America. And you can see that even though the slavery was abolished, its effects on African American people is seen even now. So here, she fights for the rights of black women throughout her life. Now, let's discuss about the poem. Maya Angelou's poem, Still I Rise, is considered one of the most empowering poems about the struggles of overcoming injustice and prejudice. അനീതിയും മുൻവിധിക്കും എതിരെ മറികടക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ പോരാട്ടത്തിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോമാണ് സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ്. ദ പോം ഈസ് റിട്ടൺ ഡയറക്ട്ലി ടു ഹർ ഒപ്രസേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൗട്ടേഴ്സ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു കവിത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്സിങ് ടു ദ ഒപ്രസേഴ്സ്. ആരാണോ തന്നെ അടിച്ചമർത്തിയത്, ആരാണോ തന്നെ സംശയിച്ചത്, അവർക്ക് നേരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഷീ റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസസ് ദ വേർഡ്സ് സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ് ആസ് എ ചാൻറ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ഹെയ്റ്റ്, bullying she gets, she will always rise, that she won't be beaten down and be oppressed no longer. ഈ ഒരു പോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ് എന്ന വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാം. എന്താണ് ഈ ഒരു വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ചാൻറ്റ്, ഒരു മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ് കൊണ്ട് അവർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എത്ര തന്നെ വെറുപ്പും എത്ര തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തലും താൻ അനുഭവിച്ചാലും താൻ നേരിട്ടാലും ഷി വിൽ ഓൾവേസ് റൈസ്, താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ദേ ക്യാൻ നോ ലോങ്കർ ഒപ്രസ് ഓർ ഡിഫീറ്റ് ഹർ. ഇനി അങ്ങോട്ട് മായ ഏഞ്ചലോ എന്ന വ്യക്തിയെ ആർക്കും തന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആരോടാണിത് പറയുന്നത്? വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ അമേരിക്ക ഹൂ ഒപ്രസസ് ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, അവരോടാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ റേസിസ്റ്റ് പീപ്പിളിനോട്. ആരാണോ ഈ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിളിനെ എപ്പോഴും അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിളിനെയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. Any innocent individual, any minority, any nation subject to oppression or abuse could understand the underlying theme. Don't give in to torture, bullying, humiliation and injustice. ഏതൊരു നിരപരാധികൾക്കും
ഏതൊരു ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഏതൊരു രാജ്യവും അടിച്ചമർത്തലിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഏതൊരു രാജ്യമായാലും അവർ അധിക്ഷേപത്തിന് വിധേയമായവരായാലും ഇതിൻ്റെ അന്തർലീന അർത്ഥം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്താണ് അതിൻ്റെ തീം, അണ്ടർലൈൻ തീം എന്താണ്? തീം എന്താണ്? ഡോണ്ട് ഗിവ് ഇൻ. ഗിവ് ഇൻ മീൻസ് വഴങ്ങരുത്. എന്തിനൊക്കെ? ടോർച്ചർ, പീഡനങ്ങളായാലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളായാലും അപമാനങ്ങളായാലും അനീതിക്കെതിരെ ആയാലും ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ വഴങ്ങാൻ പാടില്ല. യു മസ്റ്റ് റൈസ് എബോവ് ഓൾ ദീസ് ഒപ്രഷൻസ്. ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ അണ്ടർലൈൻ തീം ഓഫ് ദിസ് പോം, ദാറ്റ് every individual who faces this oppression can understand. Before moving into the poem, let's have some background to the poem. In America, the African people had to face lot of suppression and oppression in the hands of whites. In the same way where the Dalits were facing oppression from their higher caste. Black people were the slaves and treated as animals. They don't have any basic civil rights. They faced a lot of oppression and they were related or assigned to these negative aspects. All the bad belongs to the blacks and all the good deeds belong to the whites. Whites are regarded as the superior section of the society and blacks were treated as the inferior section of the society. So, even though the slavery system is abolished, the mindset of these whites is yet continues, that they think that they are above these white black people. Now let's move on to the poem Still I Rise. Still I Rise means എന്നാലും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണ് എന്താണ് മനസ്സിലാവുക? ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊക്ലമേഷൻ, ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. ആർക്കെതിരെ? ആരാണോ? വൈറ്റ്സിനെതിരെ. വൈറ്റ്സ് എന്താണ് കരുതുന്നത്? അവർ ഡോമിനൻ്റ് ആണ്, മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് കീഴുള്ളവരാണ്, ബ്ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ്. ഈ ഐ എന്നുള്ളത് ഐ റിപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ. നൗ ദ പോം സ്റ്റിൽ ഐ റൈസ്. You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I will rise. ഇവിടെ സ്പീക്കർ ആരാണ്? ദ പോയറ്റ് ഹെർസെൽഫ്, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഒപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് യു ആരാണ്? ഷീ ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഹേറ്റേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർ സന്തോഷിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ നന്നാവുന്നത് കാണുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് ആണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ റിഫർ ടു ദ റേസിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിളാണ് ഡോമിനൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആൾക്കാരെയും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രം ബ്ലാക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കഴപ്പേറിയ നുണകൾ മാത്രമാണ് അവരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത്. അവരെ തരം താഴ്ത്തി മണ്ണിലേക്ക്, എന്താണ്, മണ്ണിനെ നമ്മൾ ചവിട്ടി അമർത്തുന്നത് പോലെ ബ്ലാക്സിനെ അത്രയും അടിച്ചമർത്ത് തന്നെ ചെയ്തു അവർ. പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയാണ്, ഷീ നെവർ കെയർസ് അബൌട്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി. അവരെങ്ങനെ തന്നെ അവരെ തരം താഴ്ത്തിയാലും പൊടി എങ്ങനെയാണോ ഉയരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. അവർ എത്ര തന്നെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും പൊടി എങ്ങനെയാണോ ഉയർന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ അവരും ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. That's the first stanza. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I got oil wells pumping in my living room. Here the poet is addressing her haters.
ആരാണോ അവരെ വെറുക്കുന്നത് അവരോടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പോയറ്റ് അവരുടെ ഹേറ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? തൻ്റെ സാസിനെസ് മീൻസ് റൂഡ്നെസ്, ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ്, തൻ്റെ റൂഡ്നെസ് കണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അടിച്ചമർത്തിയ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര റൂഡായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്, ഇത്ര റെസ്പെക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അവരെ ഈ വൈറ്റ് പീപ്പിളിനെയാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. തൻ്റെ സാസിനെസ് അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ അസഹ്യമായ രീതിയിലുള്ള വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സക്സസ് ആവുന്നത്, ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ സക്സസ് ആവുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ലേ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്, ഐ വാക്ക് ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് ഓയിൽ വെൽസ് പമ്പിങ് ഇൻ മൈ ലിവിങ് റൂം. വളരെ റിച്ച് ആൻഡ് വെൽതി പീപ്പിളാണ്. അവരെ ലിവിങ് റൂമിൽ ഓയിൽ വെൽസ് സൂക്ഷിക്കും. ഓയിൽ വെൽസ് റിപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ വെൽതി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് സക്സസ്. വളരെ സമ്പന്നരായ ആൾക്കാരാണ് ഓയിൽ വെൽസൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. ഗൾഫുകാരൊക്കെ സമ്പന്നരായത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഓയിൽ റിസോഴ്സസ് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പോയറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഷീ വാസ് വെരി കോൺഫിഡൻസ് വിത്ത് ഹർ സക്സസ്, സോ ഷീ വാക്സ് ലൈക്ക് എ വെൽതി മാൻ. നല്ല സമ്പന്നരായ ഒരാൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ സക്സസ്സിൽ ഇവിടെ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടെത്തി താൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ ഹേറ്റേഴ്സിന് എന്താണ്? വളരെ വിഷമം, അസഹ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഇവരുടെ സക്സസ് കണ്ട്. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയുടെ മീനിങ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൂൺസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് സൺസ് വിത്ത് ദ certainty ഓഫ് ടൈഡ്സ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹോപ്സ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ഹൈ സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ റൈസ്. നേച്ചറിൽ ആഫ്റ്റർ എവറി സൺസെറ്റ് ദർ ഈസ് എ സൺറൈസ്. രാവിലെ തന്നെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനും വരുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ. സോ ഇതൊരു നേച്ചറാണ്. നേച്ചറിൽ സണ്ണും മൂണും അവരെ സമയമാകുമ്പോൾ അവർ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എത്ര തന്നെ അടിച്ചമർത്തിയാലും ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അവർ ലൈക്ക് സൺസ് ആൻഡ് മൂൺസ് ദേ വിൽ റൈസ്. ആക്ച്വലി ദ പോയറ്റ് ഈസ് എക്സാജറേറ്റിംഗ്, അതിശോക്തി പറയാണ്. അവരുടെ ആത്മാഭിമാനവും അവരുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അവർ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സൺസും മൂൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. എത്ര തന്നെ അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്താലും ഒരു ദിവസം അവർ ഉയർന്നു തന്നെ വരും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടൈഡ്സ് റെസ്പോണ്ട് ടു ദ മൂൺ. എങ്ങനെയാണോ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ചന്ദ്രനനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ അവരെത്ര അടിച്ചമർത്തിയാലും എന്താണ്, ലൈക്ക് ഹോപ്പ് സ്പ്രിങ്ങിങ് ഹൈ, പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വേലികയറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നേച്ചറിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര തന്നെ അവരടിച്ചമർത്തിയാലും അവരെ ഉള്ളിൽ ഒരു നേച്ചറുണ്ട്, ഒരു സ്വാഭാവികത ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇതിനെതിരെ, ഈ ഒരു ഒപ്രഷനെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാനും അതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികത എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് 3 സ്റ്റാൻഡേഴ്സ്. ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്പയറിങ് അതേഴ്സ് ടു സ്റ്റാൻഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദെയർ ഒപ്രസേഴ്സ്. അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തരികയാണ്. അവരോട് എന്താണ് പറയുക? ഈ ഒപ്രസേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ നമ്മളെത്ര അടിച്ചമർത്തിയാലും നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നേച്ചറിൽ ഒരു സൺ, മൂൺ, ടൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണോ അവർ ഉയർന്നു വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ഈ ഒരു ഒപ്രഷനിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഒരു 3 സ്റ്റാൻഡേഴ്സിലുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. All of you take care of yourselves, stay home and secure, and have a good day. Bye bye.